जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, নাত শরীফের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নিই, কারণ হাদিস শরীফে রয়েছে মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। আমি নিয়ত করছি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ও মাহবুবে করিম রফুর রহিম আলাইহিস সালাতু ওয়া তাসলিমের সন্তুষ্টি অর্জন ও অসংখ্য নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে নাত শরীফ পরিবেশন করতে চেষ্টা করব। আপনারাও নিয়ত করে নিন আল্লাহ এবং তার মাহবুব আলাইহিস সালাতু ওয়া সালামের রেজামন্দি অর্জন এবং অসংখ্য নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে মহব্বত সহকারে শ্রবণ করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যদি সম্ভব হয় তাহলে মিলে পড়তে চেষ্টা করব। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक मैं क्या मेरी सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या वसल्लमु अलैका या हबीबल्लाह। प्रिय नबी को किलामी मोदिना मर बागान, तारी ध्याने मग्न थाकी कोरी तारी गुणगान। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह प्रिय नबीर कोकिलामे मदीना आमार बागान प्रिय नबीर कोकिलामे मदीना आमार बागान तारी ध्याने मग्न थाकी करी तारी गुणगान अल्लाह 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 हो नबी 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 थाके शोध जपना नबी 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 थाके शोध जपना आछे अल्लाह तालार रहमत प्रिय नबीर करुणा नबी 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 थाके शोध जपना आछे अल्लाह तालार रहमत प्रिय नबीर करुणा सेई बागानेर जन्य आमरा सेई बागाने देव प्राण सेई बागानेर जन्य आमरा सेई बागाने देव प्राण तारी ध्याने मग्न थाकी करी तारी गुणगान अल्लाह 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 সেই বাগানে দিনে রাতে আসে কত ফেরেশতা সেই বাগানে দিনে রাতে আসে কত ফেরেশতা সেই বাগানে শুয়ে আছেন নবীদের উপদেষ্টা যেই বাগানে দিনে রাতে আসে কত ফেরেশতা সেই বাগানে শুয়ে আছেন নবীদের উপদেষ্টা সেই বাগানের জন্য আমরা সেই বাগানে দেব প্রাণ সেই বাগানের জন্য আমরা সেই বাগানে দেব প্রাণ তারি ধ্যানে মগ্ন থাকি করি তারি গুণগান अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 ओ गौसुल आज़म आला हज़रत সেই বাগানের দুটি ফুল गौसुल आज़म आला हज़रत সেই বাগানের দুটি ফুল তাদের সুগন্ধিতে আজ মেতে উঠলো জগৎ কুল गौसुल आज़म आला हज़रत সেই বাগানের দুটি ফুল তাদের সুগন্ধিতে আজ মেতে উঠলো জগৎ
কুল সেই বাগানের কোকিল যারা সদায় পড়বে নবীর শান সেই বাগানের কোকিল যারা সদায় পড়বে নবীর শান তারি ধ্যানে মগ্ন থাকে করি তারি গুণগান আল্লাহ 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 हो प्रिय नबीर कोकिलामे मदीना आमार बागान प्रिय नबीर कोकिल आमे मदीना आमार बागान तारी ध्याने मग्न थाके करी तारी गुणगान अल्लाह 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 जे बागाने आछेन शुए नबीदेर उपदेष्टा जे बागाने दिने राते आशे कत फेरेस्ता से बागाने शुए आछेन नबीदेर उपदेष्टा हाजिरी में है मलके 70,000 कुदसियों के दरमियान आहिस्ता चल कुदसियों के दरमियान आहिस्ता चल से बागाने दिने राते आशे कत फेरेस्ता जे बागाने दिने राते आशे कत फेरेस्ता সেই বাগানে শুয়ে আছেন নবীদের উপদেষ্টা সেই বাগানের জন্য আমরা সেই বাগানে দেব প্রাণ তারি ধ্যানে মগ্ন থাকি করি তারি গুণগান আল্লাহ 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 अल्लाह 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 प्रिय नबीर कोकिलामे मदीना आमार बागान तारी ध्याने मग्न थाके करी तारी गुणगान अल्लाह 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 सल्लु अलल हबीब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ
যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন মনে করেন নফল এতেকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন নফল এতেকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া দাওয়াও জায়েজ হয়ে যাবে। এতেকাফের নিয়ত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামিতে বর্ণিত রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে এতেকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করুন, অতঃপর যা ইচ্ছা করুন, অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন। তো আমরা অভ্যাস করে নিই, যখনই আমরা মসজিদে আসি আমরা যেন এতেকাফের নিয়ত অবশ্যই যেন আমরা করে নিই। জামউল জাওয়ামে লিসসুয়ুতিতে বর্ণিত রয়েছে, হুজুর আকরম নূরে মুজস্সম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান সাল্লা আলাইয়া ইয়াউমাল জুমআতি কানাত শাফাআতুল লাহু ইনদি ইয়াউমাল কিয়ামাহ। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। সুবহানাল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, একজন আশিকে রাসূলের এর চেয়ে বড় চাওয়া পাওয়ার কি হতে পারে? নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত করবেন ওই আশিকে রাসূলকে যারা জুমার দিন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পড়ে থাকে। তো শাফাআতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাওয়ার জন্য, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য, কিয়ামতের দিন নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকার জন্য, কিয়ামতের দিন জান্নাত যেন আমাদের স্থান হয়, জান্নাত যেন আমাদের ঠিকানা হয়, তার জন্য আমাদেরকে অধিক মাত্রায় দুরূদ শরীফ পড়া উচিত। নিঃসন্দেহে শাফাআতে মুস্তাফা যার ভাগ্যে জুটে গিয়েছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর শাফাআতে মুস্তাফার পাওয়ার জন্য অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে দুরুদে পাক। তো যারাই আজকে ইজতিমাতে এসেছেন এবং মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে যারা আজকের এই সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান শুনছেন, আমরা প্রত্যেকে নিয়ত করি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ এবং সালাম পাঠ করে জুমার দিনকে অতিবাহিত করব ইনশাআল্লাহ। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কত সুন্দর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান মর্যাদা বয়ান করতে গিয়ে বলেন, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আসুন সওয়াবকে বৃদ্ধি করার জন্য ভালো নিয়ত করে নি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকাহ, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আরেকটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, ভালো নিয়তের কারণে বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই আসুন আমরা নিয়ত করি আজকের এই ইজতিমাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ। মন দিয়ে বয়ান শুনবো, বয়ানের মাধ্যমে যা আমলের মাদানী ফুল হবে সেটি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব। ইজতিমার পর পরস্পরের মধ্যে সালাম, মুসাফা এবং একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামী ভাইদেরকে মাদানী কাফলা, সাপ্তাহিক ইজতিমা এবং অন্যান্য দিনী কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইসলাম এমন একটি ধর্ম, এমন একটি শান্তির বাণী আমাদেরকে দিয়েছে এবং সময়ে সময়ে প্রত্যেকের মর্যাদা ইসলাম বয়ান করেছে। যাদের মর্যাদা ইসলাম বয়ান করেছে তাদের মধ্যে
একজন হলেন অন্যতম, তিনি হচ্ছেন পিতা। পিতার মর্যাদা ও ইসলাম আমাদেরকে বুঝিয়েছে। পিতার মর্যাদা কি সেটি বয়ান হয়েছে। যেভাবে ইসলাম পিতার সম্মান, মর্যাদা এবং গুরুত্বকে বুঝিয়েছে, সেভাবে পিতার উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে সন্তানকে সুন্দর দীক্ষা দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, আদব শিখিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে ভালোভাবে গড়ে তোলা, তাকে একজন আদর্শবান সন্তান হিসেবে গড়ে তোলা, সন্তানকে দেশ ও জাতির কল্যাণকামী করে গড়ে তোলা, সমাজের একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, দ্বীনের দায়ী হিসেবে গড়ে তোলা। অর্থাৎ পিতার এক দায়িত্ব হচ্ছে নিজের সন্তানকে মুত্তাকি বানানো, পরহেজগার বানানো এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা দায়িত্ব হচ্ছে পিতার। কিন্তু দেখা যায় বর্তমান সময়ে প্রায় এই ব্যাপারে আমরা উদাসীন। সন্তানের দীক্ষার ব্যাপারে, তরবিয়তের ব্যাপারে, প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমরা অনেকে উদাসীন। এবং দেখা যায় আমরা বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে আমার যে দায়িত্ব ছিল, যে কর্তব্য ছিল, সেটি আমি সঠিকভাবে পালন করিনি বিদায় পরিশেষে পিতা কান্নায় ভেঙে পড়ে, তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, মাথায় হাত দিতে হয়। কেন? সে নিজের সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেনি বিদায় তার সন্তান আজকে খারাপ পথে হাঁটতে শুরু করেছে। সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে নিজের সন্তানকে গড়ে তুলতে পারে না বিদায় হয়তোবা সমাজের এমন কোনো কার্যকলাপে তার সন্তান নিয়োজিত হয়েছে, যার কারণে সমাজে সে মুখ দেখানোর মতো তার মুখ নেই। আসুন, এক বাবা যে বড় বড় স্বপ্ন দেখে নিজেকে দুনিয়ার কাজকর্মের মধ্যে এমন ব্যস্ত করলো যে নিজের সন্তানকে তরবিয়ত দেওয়ার জন্য, দীক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তার হাতে সময় হয়নি, তো তার সন্তানের কেমন পরিণতি হয়েছে শুনুন। এক ব্যবসায়ী অর্থ উপার্জনের জন্য ঘর বাড়ি, স্ত্রী, সন্তান ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে গেল, অন্য রাষ্ট্রে চলে গেল। অর্থ উপার্জন করে যখন তার ঘরের ফেরার সময় হলো, তো হঠাৎ একদিন সে সংবাদ পেল যে তার স্ত্রী মারা গিয়েছে। সে এই খবর শোনার মাত্রই নিজের দেশে ফিরে আসলো। এসে জানতে পারলো আমার স্ত্রী স্বাভাবিক ইন্তেকাল করেনি, বরং তাকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর হত্যাও কেউ বাইরের লোক, কোনো সন্ত্রাসী, কোনো ডাকাত, কোনো চোর করেনি, বরং নিজের সন্তানই নিজের মাকে হত্যা করেছে। সে বাবা চিন্তায় পড়ে গেল, আমি কি করলাম? কারণ কি ছিল? কারণ এটি ছিল যে বাবা নিজের সন্তানকে সময় দিতে পারেনি, যেহেতু ব্যস্ত ছিল কাজকর্মে অন্য দেশে। সে সন্তান মা বাবার আদরে এমনভাবে সে সমাজের ওই সকল ছেলেদের সঙ্গে উঠা বসা শুরু করলো যাদের আচার আচরণ ভালো ছিল না, বদ অভ্যাসে তারা অভ্যস্ত ছিল, এবং সে নেশায়ও অভ্যস্ত হয়ে গেল। যখন তার মা তার আদরের সন্তানের অপরাধ সম্পর্কে অবগত হলো, তখন তিনি টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দিলেন। তো তার ছেলে টাকা পয়সা যখন বন্ধ হয়ে গেল, সে রাগান্বিত হয়ে নিজের মায়ের উপর
ছুরি দিয়ে আঘাত করলো এবং নিজের মাকে হত্যা করে ফেলল। পরিশেষে যখন তার বাবা তাকে দেখতে গেল কারাগারে, সন্তান ধরা পড়েছে এখন কারাগারে, তখন সন্তান তার পিতাকে বলল, আপনি শুধু অর্থ উপার্জনের পরিবর্তে আমাকে ভালো প্রশিক্ষণ দিতেন এবং আমাকে অসৎ সংস্পর্শ থেকে বাঁচাতেন, তাহলে আজ আপনাকে এই দিন দেখতে হতো না। আমাকে এই জায়গায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আপনার কি কোনো হাত নেই? সন্তান প্রশ্ন করল বাবাকে। সমাজের মধ্যে এই রকম ঘটনা ঘটে কিনা? ঘটে। পত্র পত্রিকায়, মিডিয়াতে অনেক সময় চলেও আসে। এই ঘটনার মধ্যে ওই সকল লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা নিজ সন্তানকে নিজের মতো ছেড়ে দিয়েছে এবং অন্য কারো নিকট সুপর্দ করেছে যে আপনি আমার ছোট বাচ্চার খেয়াল রাখবেন, তার কোনো কিছুর যেন কম না হয় এবং নিজে গিয়ে অর্থ উপার্জনে বিভোর যাওয়ায় তার বাচ্চার প্রশিক্ষণ ও লালন পালনের দিকে মনোযোগ নেই। অতঃপর এই সন্তান শুধু দুনিয়ায় তার মুসিবত ও কষ্টের কারণ হয়নি, বরং আখিরাতে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং জাহান্নামের অধিকারী হওয়ার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। হক বাবা মা নিজের ব্যস্ততার কারণে কারো কাছে সুপর্দ করে দেয়। মা বাবা নিজের সন্তানকে যেভাবে লালন পালন করতে পারে, সব দিকে খেয়াল রাখতে পারে, অন্য কেউ কিন্তু কেউ পারে না। আমার দায়িত্ব ছিল, আমার কর্তব্য ছিল আমার সন্তানের লালন পালন, তার শিক্ষা দীক্ষার প্রতি নজর রাখা, কিন্তু আমি এমন ব্যস্ত হলাম যে সন্তানকে সময় তার শিক্ষা দীক্ষা প্রশিক্ষণ আদব কায়দা শেখানোর জন্য আমার হাতে সময় নেই। আর এই সময় না থাকার কারণে দেখা যায় পরিশেষে সন্তান বাবা মায়ের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং শেষে দেখা যায় যে ভোগান্তির কারণও হয়ে যায়। সেই মা বাবার চোখে অশ্রু থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় মা বাবার অস্থিরতার ভয় ভীতি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে যে আমার সন্তান বরবাদ হয়ে গিয়েছে, আমার সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমার সন্তান খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই করুণ পরিণতির কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে মা বাবার দায়িত্ব সঠিক পালন না করা। যদি মা বাবা সঠিক দায়িত্ব পালন করে এবং সন্তানের দীক্ষা শিক্ষা প্রশিক্ষণে তরবিয়তের যদি খেয়াল রাখে এবং নিজের সন্তানকে যদি আদব শিখাতে পারে, তাহলে এই সন্তানই মা বাবার জন্য নাজাতের ওসিলা হয়ে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আপন সন্তানের সাথে সৎ ব্যবহার করো এবং তাকে উত্তম আদব শেখানোর চেষ্টা করো। সৎ ব্যবহার এবং উত্তম আদব শেখানোর জন্য নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা বাবাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অপর একটি হাদিসের মধ্যে রয়েছে, কোনো পিতা তার সন্তান সন্ততিকে এমন কিছু দান করেনি যা সৎ চরিত্র থেকে উত্তম। আমরা মনে করি বিশাল অট্টালিকা বানিয়ে দিলে এটাই মনে হয় সন্তানের জন্য উত্তম কিছু রেখে গেলাম, বা বিশাল ধন সম্পদ জমা করিয়ে দিয়ে তার ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে। বিদায় শত কষ্ট হলেও পরিবার পরিজন ছেড়ে গিয়ে আমরা অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে থাকি এবং বছরের পর বছর থাকার পর সম্পদের পাহাড়ও আমরা গড়ে নিই, এরপরে দেখা যায় সন্তান সন্ততি হাতে থাকে না। পরিশেষে যখন ঘরে ফিরে আসে তখন সে আফসোস করে, আমি কি করলাম নিজের জীবনে, আমি কোন পথে হাঁটলাম, আমার সন্তান তো ভালো হয়নি, সে তো খারাপ হয়ে গিয়েছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এখন আমার এই সম্পদকে সে অপব্যবহার করবে। মেন্টালিটি ভালো থাকলে না ভালো পথে সে সম্পদ ব্যয় করবে। যদি সন্তান নেশাখোর হয়, যদি সে জুয়ারি হয়, মদ পায়ী হয়, মাআযাল্লাহ বিভিন্ন খারাপ কাজের মধ্যে অশ্লীলতার মধ্যে যদি সে নিয়োজিত থাকে,
তাহলে বাবার সেই সম্পদকে সেই কাজের মধ্যে ব্যয় করবে। তো এই জন্য উত্তম চরিত্র যদি বাবা মা নিজের সন্তানকে শিখাতে পারে, দিতে পারে, তাহলে এর চেয়ে উত্তম কিছুই দান করেনি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমি রাহমাতুল্লাহ তাআলা বলেন, সৎ চরিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্তানদেরকে দিনদার, মুত্তাকি, পরহেজগার হিসাবে গড়ে তোলা। সন্তানদের জন্য এই থেকে উত্তম দান কি হতে পারে যে এই বিষয়গুলো দিন ও দুনিয়ার মধ্যে কাজে আসবে, দিনেও এবং আখিরাতে, ইহকালে পরকালে কাজে আসবে। একজন মুত্তাকি ব্যক্তি দুনিয়াতে বলুন তার সম্মান আছে কিনা, মর্যাদা আছে কিনা, পরকালে আছে। দুনিয়ার মধ্যেও এরকম ব্যক্তি তারা দুনিয়ার মধ্যেও সম্মান পায়, পরকালেও তাদের জন্য সম্মান রয়েছে। তো মুফতি সাহেব বলেন, পিতামাতার উচিত যে সন্তানদেরকে শুধু সম্পদশালী বানিয়ে দুনিয়ায় রেখে না গিয়ে এদেরকে দিনদার বানিয়ে যায়, যারা স্বয়ং তাদেরও কবরের মধ্যে কাজে আসবে। জীবিত সন্তানদের নেকি সমূহের সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা কবরে লাভ করে থাকে। সন্তানকে যদি আমি নেককার বানিয়ে যাই, মুত্তাকি বানিয়ে যাই, আলিমে দিন বানিয়ে যায়, হাফিজে কোরআন বানিয়ে যায়, আমি ইন্তেকাল করে কবরে চলে গেলাম, আমার সন্তান কোরআনুল করিমের তিলাওয়াত করবে, সে তো সওয়াব পাবে। আমি যেহেতু তাকে নিজের সন্তানকে হাফিজে কোরআন বানিয়েছি, আলিমে দিন বানিয়েছি, মুত্তাকি বানিয়েছি, পরহেজগার বানিয়েছি, সে যা নেক আমল করতে থাকবে তার সওয়াব, তার প্রতিদান আমার কবরেও আমাকে দেয়া হবে। আমার সন্তান কবরের উপরে নেক কাজে নিয়োজিত, আমি বাবা কবরের ভিতরে তার কারণে, তার ওসিলায়, তার আমলের কারণে আমি আরামে ঘুমিয়ে আছি। তো এই সন্তান নেককার সন্তান, পরহেজগার সন্তান, মুত্তাকি সন্তান, মা বাবার জন্য নাজাতের ওসিলা রয়েছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন মানুষের ইন্তেকাল হয়ে যায় তখন তিনটি আমল ছাড়া বাকি সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল ইন্তেকালের পরেও এর আমলের প্রতিদান, সওয়াব কবরে সে ব্যক্তি পেয়ে থাকে। এক নম্বর হচ্ছে সাদকায়ে জারিয়া, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এমন ইলম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। কাউকে আপনি ইলমের দরজ দিয়ে দিলেন, সুন্নত শিখিয়ে দিলেন, ইলমের চর্চা করে তাকে কিছু শিখিয়ে দিলেন, যতদিন আমল করতে থাকবে তার প্রতিদানও কবরের মধ্যে পাওয়া যাবে। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে নেককার সন্তানগণ যারা তাদের জন্য দোয়া করে, নেককার সন্তান। অপর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাক জান্নাতে একজন নেককার বান্দার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করবেন। জান্নাতে জান্নাতি প্রবেশ তো করবেই, প্রতিদান তার দেয়া হয়েছে, কিন্তু জান্নাতের মধ্যেও স্তর বাড়ানো হবে, মর্যাদা বাড়ানো হবে, তার সম্মানকে, তার পদবীকে যখন বাড়ানো হবে তখন সে ব্যক্তি বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি কিভাবে এই মর্যাদার অধিকারী হলাম, এই মর্যাদার অধিকারী আমি কিভাবে হলাম? তখন আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে বলবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করেছে, এই জন্য তোমাকে এই মর্যাদা প্রদান করা হলো। আমি সন্তান নেককার বানিয়ে গেলাম, নেককার শুধু বানিয়ে গেলাম না, দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর নাজাতের ওসিলা করে গেলাম, কবরকে জান্নাতে বাগান বানানোর মাধ্যম করে গেলাম, জান্নাতে পদবী মর্যাদা সম্মান পাওয়ার মাধ্যম করে গেলাম। আর আমরা যারা সন্তান, আমাদেরও এখানে একটি কাজ, দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটি হচ্ছে সন্তান যখন মা বাবার জন্য প্রার্থনা করে, দোয়া করে, হাত তুলে দেয়,
তখন আমি সন্তান মা বাবার জন্য দোয়া করলাম, আমার দোয়ার কারণে আমার মা বাবার পদমর্যাদা বৃদ্ধি হলো। সুবহানাল্লাহ। তো নিজের সন্তানকে নেককার বানাতে চাই আমরা। দাওয়াতে ইসলামী বানানোর জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম দিয়েছে। যদি আমি চাই নিজের সন্তানকে হাফিজে কোরআন বানাবো, আপনি দাওয়াতে ইসলামী মাদ্রাসাতুল মদিনাতে সন্তানকে দিয়ে দিন। যদি চান আমার সন্তান যেন আলিমে দ্বীন হোক, জামিয়াতুল মদিনাতে দিয়ে দিন। যদি চায় আমার সন্তান সুন্নতের উপর আমলকারী যেন হয়, মাদানী কাফলার মুসাফির বানিয়ে দিন। অর্থাৎ নিজেও নিজের সন্তানকে নিয়ে, পরিবার পরিজনকে নিয়ে দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ইনশাআল্লাহ এই মহলের বরকতে, পরিবেশের বরকতে ইনশাআল্লাহ আমি বাবা, আমার সন্তান, আমার পরিবার পরিজন তারাও নেককার হবে ইনশাআল্লাহ। সন্তানের প্রশিক্ষণের বিষয়ে তাদের তারবিয়াত, তাদের আদব, তাদেরকে আদর্শবান একজন মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যদি আমরা এর উপর আমল যদি করি, তাহলে আমার সন্তানকে আমি নেককার বানাতে পারবো। তার মধ্যে বলা হয়েছে নিঃশর্ত ভালোবাসা। সন্তানকে আমি আদর করব, ভালোবাসবো। কতটুক? যতটুক ভালোবাসলে তার জন্য কল্যাণকর। অনেক অভিভাবক, মা বাবা এমন সন্তানকে এতই ভালোবাসে, সন্তান যা বলে তাই করে। কোনো কিছু জিদ ধরে, আমি এটা করব, আমি এটা নিব, সেটা তার পূরণ হলো। আবার কিছু বলল, কান্নাকাটি করলো, সন্তানের কান্না থামানোর জন্য, সেটি জায়েজ নাকি না জায়েজ এই বিষয়টি আমরা দেখি না। আমার সন্তান যেহেতু কাঁদছে, আমার সন্তানের কান্না আমি দেখতে পারি না, এখন তার ওই কান্নাকে থামানোর জন্য, তার ওই চাহিদাকে পূরণ আমরা করি, কিন্তু জায়েজ না জায়েজ কোনো বিষয় আমরা দেখি না। পরিশেষে সন্তানও যখন বড় হয়, তখন তার মেন্টালিটি এটাই তৈরি হয়, আমি কান্নারত অবস্থা যা বলি আমার মা বাবা তো পূরণ করে দেয়। তখন সন্তান দেখা যায় অমুক জিনিস চায়, অমুক জিনিস চায়। এখন যদি মা বাবা নিষেধ যদি করে, কঠোরতা যদি অবলম্বন করে, তখন দেখা যায় সন্তান সে অন্য পথে হাঁটতে শুরু করে। তো তাকে যে আমি এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম, এর দোষী আমি বাবা নিজেই, আমি মা নিজেই, আমি অভিভাবক নিজেই। ছোটবেলা থেকে যদি তাকে আমি দীক্ষা দিতাম, আদব শিখাতাম, তাকে যদি বুঝাতাম কোনটি জিনিস ভালো, কোনটি জিনিস মন্দ, তাহলে সে বড় হয়ে সে ওই খারাপ কাজের দিকে অগ্রসর হতো না। আজকে সন্তান মা বাবা থেকে টাকা নিয়ে কি জুয়া খেলে না? মাজাল্লাহ। খারাপ পথে কি টাকা ব্যয় করে না? করে। দ্বিতীয় নম্বর বলা হয়েছে সন্তানের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখা। কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তান কার সঙ্গে বসছে, কার সঙ্গে চলাফেরা করছে, কার সঙ্গে সে যাচ্ছে, কাকে বন্ধু বানিয়েছে, সে যে যাকে বন্ধু বানিয়েছে সে আমার সন্তানকে মসজিদে নিয়ে যাচ্ছে নাকি সিনেমা হলে নিয়ে যাচ্ছে, আমার সন্তানকে আল্লাহ তাআলা রাস্তার মুসাফির বানাচ্ছে নাকি বিভিন্ন গুনাহের পয়েন্টে নিয়ে গিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই অভিভাবক যারা, পিতা যারা, বাবা যারা, অভিভাবক যারা, তাদের এই দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরি। অনেকে বলে থাকে আমার সন্তান খারাপ হবে না কেন? বলে যে আমার ঘরের পরিবেশ ভালো, ঘরের পরিবেশ ভালো, আমরা ভালো বংশের লোক, আমাদের সন্তান বিগড়ে যাবে না। নিঃসন্দেহে আপনার বংশ ভালো, আপনার ঘরের পরিবেশ ভালো,
তাই বলে কি মহল্লার পরিবেশ ভালো? তাই বলে কি সমাজের সব জায়গার পরিবেশ ভালো? সন্তান আপনার ঘরে আপনার ঘরের পরিবেশ দেখে নিজেকে সেভাবে চালায়, কিন্তু বাইরে গিয়ে কি করছে এটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু আমারই ছিল। আমি বাবা, দায়িত্ব আমার ছিল, কিন্তু আমি এড়িয়ে গেলাম। না, আমার ছেলে তো ভালোই, মাশাআল্লাহ, এত আদব কায়দা আমার করছে, সে কি নষ্ট হবে? যখন বড় ধরনের দুর্ঘটনা যখন ঘটে যায়, তখন আমরা যারা পিতা অভিভাবক মাথায় হাত দিয়ে বসি, যা এই কি করলাম, এই কি হলো। তো এই জন্য কঠোর নজর রাখতে হবে, যাতে করে সে কোন দিকে যাচ্ছে, তার চরিত্র কি রকম, তার মাঝে উত্তম আদর্শ আছে কিনা, এই সকল বিষয়ে আমাদেরকে যাচাই করতে হবে। বর্তমান যুগে দেখা যায় ছেলেকে আমরা মোবাইল ফোন কিনে দিলাম, তো মোবাইল ফোন কিনে দিলাম, কিনে দেওয়ার পর সন্তান এখন মোবাইল ফোন তো আমি দিলাম, তার অপব্যবহারের ব্যাপারে তাকে আমি কি বললাম যে তুমি যে জিনিস নিয়েছো এটি শুধু কাজেই ব্যবহার করো, এর অপব্যবহার যেন না হয়। অশ্লীলতা দৃশ্য যদি দেখো তাহলে তোমার চোখে আগুন দেওয়া হবে, অশ্লীলতাপূর্ণ যদি কথা শোনো তাহলে তোমার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। এই সকল বিষয়ে বাবা কি নিজের সন্তানকে মোবাইল দেওয়ার পূর্বে কি বুঝিয়েছে? দিয়ে তো দিলাম, আমার সন্তান কি সে পড়ালেখায় ব্যস্ত, সে পড়ালেখা করবে, কিন্তু পড়ালেখার মাঝে দেখা যায় ভিডিও গেমও খেলছে। আজকে মোবাইল ফোনে এমন এমন ভিডিও গেম কি আবিষ্কার হয়নি, যার কারণে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে যাচ্ছে। পত্রিকায় দেয়া হয়, সরকারিভাবে অনেক জায়গায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কিন্তু আমার সন্তান সেই কাজের মধ্যে নিয়োজিত। আমাকে দেখে সন্তান মোবাইল কেন লুকালো? কোনোদিন আমি খেয়াল করে দেখেছি মোবাইল তো লুকানো জিনিস না, কেন লুকালো? কি আছে ওর মধ্যে যে লুকিয়ে দিল আমাকে দেখে? কোনোদিন আমরা তদারকি করিনি। তো দেওয়ার পূর্বে যদি আমরা তার অপব্যবহারের ব্যাপারে বুঝিয়ে দিতাম, তাহলে হয়তোবা আমি নিজের সন্তানকে বাঁচাতে পারতাম। আমি দিয়ে তো দিলাম। এই মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আজকে হাজারো যুবক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বরবাদ হয়ে গিয়েছে, তারা খারাপ পথে হাঁটতে শুরু করেছে। এই জন্য একজন অভিভাবক, পিতার কর্তব্য, দায়িত্ব হচ্ছে এই সকল বিষয়েও নজর রাখা, যাতে করে আমার সন্তান বিগড়ে না যায়। আর আমরা যারা সন্তান, আমরা আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য হচ্ছে এমন কাজ করে যাওয়া যাতে করে আমার মা বাবার সম্মান যেন সমাজে টিকে থাকে, তাদের মানহানি যেন না হয়, তাদের সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, তারা যেন সমাজে মাথা উঠিয়ে যেন চলতে ফিরতে পারে, এমন সন্তানও আমাকে হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় সন্তান বিগড়ে যাওয়ার কারণের মধ্যে আরেকটি কারণ, সেটি হচ্ছে অভিভাবকের বেশি কঠোরতা। বেশি কঠোরতা দেখা যায় যে কাজে নিষেধ করা সে কাজে করেই না, আর যে কাজে নিষেধ করে নেই ওই কাজে নিষেধ করে। যে কাজে কঠোরতা দেখানো উচিত সে কাজে দেখায় না, আর যে কাজে কঠোরতা দেখানো উচিত নয় সে কাজে কঠোরতা দেখায়। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া মাদানী মুযাকরার মধ্যে বারংবার পিতা বাবা যারা, তাদেরকে মা যারা, তাদেরকে বলে থাকেন সন্তানের সংশোধনের করার পদ্ধতিও আমরা জানি না, পদ্ধতিও আমরা জানি না। সন্তান ভুল করে বসলো, হাতে ডান্ডা নিলাম, তাকে এমন ভাবে প্রহার করলাম, পিটালাম, মেডিকেলে ভর্তি করে দিলাম, এই সন্তান কি ভালো হবে? সন্তান কোনো ভুল করে বসলো, তাকে রাতের অন্ধকারে প্রচন্ড শীতকালে ঘর থেকে বের করে দিলাম, এ কি ভালো হবে? না। এই জন্য বোঝানোর পদ্ধতিও জানতে হবে, কোন ভঙ্গিতে, কোন কৌশলে, কিভাবে আমি নিজের সন্তানকে ওই খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনবো, ওই বদ অভ্যাস থেকে ফিরিয়ে আনবো। এই পদ্ধতি, এই কৌশল
আমাদেরকে শিখতে হবে, আমাদেরকে জানতে হবে, আর এটার জন্য আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে, মাদানী মুজাকরা দেখতে হবে। কেন আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া একজন আদর্শবান বাবা, একজন আদর্শবান পিতা। তিনি নিজের সন্তানদেরকে কিভাবে গড়ে তুলেছেন পুরো বিশ্বের লোকেরা জানে, যার সন্তানের মাধ্যমেও দিনের খেদমত হচ্ছে। সন্তানকে কিভাবে নেককার বানাতে হয়, কিভাবে পরেজগার বানাতে হয়, সুন্নতের আমলধারী বানাতে হয়, নেকির দাওয়াতের দায়ী বানাতে হয়, যাদের মাধ্যমে বহির বিশ্বের মধ্যে একটি বিপ্লব ইনকিলাব সৃষ্টি হতে পারে দিনের মধ্যে, কিভাবে নিজের সন্তানকে গড়ে তুলতে হয় সে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে বর্তমান যুগে আমির আহলে সুন্নাতের জীবনী আমাদের জন্য একটি আদর্শ। আছে কিনা বলুন? আছে। এই জন্য মাদানী চ্যানেলে যদি মাদানী মুজাকরাতে আমরা যদি বসি, শুনি, জানি, আমির আহলে সুন্নাত এর লিখিত কিতাবাদি যদি স্টাডি করি, বিভিন্ন বিষয় আমির আহলে সুন্নাত দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং পিতাকেও বুঝান, মাকেও বুঝান, ছেলেকেও বুঝিয়ে থাকেন। এর কারণে আলহামদুলিল্লাহ এই মর্দে কালান্দারের বরকতে অনেক সন্তান যারা বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিল তারা আজকে পরেজগার হয়েছে কিনা, মুত্তাকি হয়েছে কিনা, দায়ী হয়েছে কিনা। যুবক অবস্থায় মা বাবা সন্তানকে ভালো করতে পারে নাই, কিন্তু আমির আহলে সুন্নাতের একটি বয়ান ওই যুবকের ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই জন্য আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া তিনি এই বিষয়ে আমাদেরকে বারংবার মাদানী ফুল দিয়ে থাকেন যে সন্তান যদি ভুল করে বসে তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন যেন আমরা না করি, নম্রতার সাথে আমরা ব্যবহার করি। তাকে বুঝাতে হবে যে বাবা এই কাজটা ভালো নয়, এই কাজ যদি তুমি যা করছো সমাজে আমিও তো মুখ দেখাতে পারবো না, তুমিও সমাজে নিজেকে টিকাতে পারবে না, তোমার বংশধর যারা আসবে তারাও সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না, বাবা তুমি এটা ছেড়ে দাও। আরে বাবা হয়ে যদি সন্তান যতই খারাপ হোক না কেন, আপনি কেঁদে তার সামনে একবার কেঁদে দিন, চোখ দিয়ে পানি আপনি এদিক ওই দিক দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে চোখের অশ্রু প্রবাহিত করছেন, একবার সন্তানকে কান্না চোখে বুঝান, সে মেনে নেবে ইনশাআল্লাহ। সে যেহেতু যতই খারাপ হোক তার তো অন্তর আছে না, তার তো হৃদয় আছে, সে হৃদয়ের মধ্যে বাবার ভালোবাসাও আছে। আমি যদি বুঝাতে পারি তাহলে সেভাবে আমাদেরকে নম্রতা প্রদর্শন করে তাকে বুঝাতে হবে। তারপরে দেখা যায় বুঝানোর একটি ভঙ্গি আমাদের হচ্ছে কি, সন্তান যদি ভুল করে বসে তখন সবার সামনে তাকে প্রহার করা, বকা দেয়া, ধমক দেয়া, তাকে ধিক্কার দেয়া, তাকে মারধর করা। সন্তান এই কারণে সে কি নেককার হবে? নেককার হবে না, সে আরো খারাপ পথে হাঁটবে যে আমার বাবা আমার সবার সামনে আমার সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেছে। আচ্ছা, অনেকে বাবা নামাজি, মুত্তাকি, পরহেজগার, যখন আমরা মাদানী কাফলাতে যাই এ সকল ঘটনা চোখে পড়ে। তো বাবা আসছে মসজিদে, বয়ানে বসলো, ছেলেকেও বসালো, পরিশেষে ইসলামী ভাইদেরকে বলে আমার ছেলেকে বোঝান না, নামাজ পড়ে না। 10 জনের মাঝে আমার ছেলেকে বোঝান না, সে নেক আমল করে না, সেও বিচারা লজ্জায় পড়ে যায়। আমি যদি আমার সন্তানের সংশোধন করতে না পারি না, কারো মাধ্যমে যদি করাতে চায়, এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে সন্তান যেন জানতে না পারে যে আমার যে দুর্বলতা আমার বাবা বলেছে না, মা বলেছে না, আত্মীয় স্বজন বলেছে। এমন হিকমতে আমাকে নিজের সন্তানকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আমরা করি কি, সবার সামনে প্রহার করি, সবার সামনে তাকে বকা দেই, তারও তো সম্মান আছে না। আচ্ছা, তার লুকানো দোষও আমরা অনেক সময় খুলে দিই। আরে আমার সন্তান জুয়া খেলে, আমার ছেলে জুয়া খেলে, আমার ছেলে মদ খায়, এভাবে যদি তার সম্মানকে আপনি ক্ষুণ্ণ করেন, সে তো আর আপনাকে তো চেহারা দেখাতোই না, এখন সমাজেও দেখাবে না, আর এক জায়গায় গিয়ে সে গুনার মধ্যে পড়ে থাকবে। এই জন্য বোঝানোর ক্ষেত্রে
আমাদেরকে কৌশল অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি রয়েছে। যদি সন্তানকে নেককার বানাতে চায়, আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, সেটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করা। কি করা? দোয়া করা। বাবা যদি নিজে তাহাজ্জুদে উঠে, তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে যদি দোয়া করে, মা যদি তাহাজ্জুদে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে যদি দোয়া করে, 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে যদি দোয়া করে, আল্লাহ আমার সন্তানকে নেক বানিয়ে দাও, আমার চোখের প্রশান্তি বানিয়ে দাও, হৃদয়ের প্রশান্তি বানিয়ে দাও, তাকে দেখলে যেন আমার চোখ শীতল হয়ে যায়, এভাবে যদি দোয়া করে, নিশ্চয়ই মা বাবা সন্তানের জন্য যদি দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হয় কি হয় না? হয়। বাইজিদ বিস্তামি রহমতুল্লাহ তাআলার মা দোয়া করলেন, মাওলা আমার সন্তানকে মর্যাদায় আরেফিন দান করে দাও। আল্লাহ তাআলা মায়ের দোয়ার বরকতে দান করে দিলেন। কিতাবে বর্ণিত আছে হাদিস শরীফের মধ্যে, 3 ব্যক্তির দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে সন্দেহ নেই, কোনো সন্দেহ নেই। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া, আপন সন্তানদের হকে পিতার বদদোয়া। অনেক বাবা আবার সন্তানের জন্য কি করে? বদদোয়াও করে। করা উচিত নয়। তার জন্য দোয়া করুন। তার জন্য কি করুন? দোয়া করুন। আমির আহলে সুন্নাত কেমন বাবা, কেমন দোয়া করেছেন সন্তানদের জন্য শুনুন। या रब बचा ले तू मुझे नारे जहीम से, या रब बचा ले तू मुझे नारे जहीम से, औलाद पर भी बल्कि जहन्नम हराम हो। अल्लाह তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নাও, আমার সন্তান সন্ততিকেও জাহান্নাম তার উপর যেন হারাম হয়ে যায়। এভাবে দোয়া করুন না আল্লাহ তাআলার দরবারে। সমালোচনা তো করি, অভিযোগ তো করি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দরবারে কি দোয়া করলাম সন্তানের জন্য? আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া এই বিষয়েও আমরা কি, আমাদেরকে মাদানী ফুল দিয়েছেন। অনেকে সন্তান যখন হয় না তখন আমরা দোয়া করিয়ে থাকি যে হুজুর দোয়া করে দেন আমার সন্তান যেন হয়ে যায়, দোয়া করে দেন আমার সন্তান হয়ে যায়। তো আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া বলেন, সন্তানের দোয়া জন্য তো করলাম, কিন্তু এই সন্তান যেন নেককার হয়, পরহেজগার হয়, মুত্তাকি হয়, এই বিষয় কিন্তু আমরা দোয়া করি না। আল্লাহ আমাকে মুত্তাকি, পরহেজগার, নেককার সন্তান দান করো। শুধু বলি কি সন্তান দান করো। ওই সন্তান হয়, আমরা খুশি হয়ে যায়, খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, পরিশেষে বড় হয়ে দেখা যায় সমাজের মধ্যে একজন ক্যাডার হয়ে যায় মাযাল্লাহ, খারাপ ছেলেদের সঙ্গে চলাফেরা শুরু করে দেয়, তখন কাঁদতে শুরু করে দিই। এই জন্য আমির আহলে সুন্নাত বলেছেন, দোয়া যদি করতে হয় এভাবে দোয়া করুন, আল্লাহ আমাকে নেককার সন্তান দান করো, আমাকে পরহেজগার মুত্তাকি সন্তান দান করো। এবং এই বিষয়ে কোরআনুল কারীমের মধ্যেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এবং একটি দোয়া যা দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ইসলাহে আমল একটি রিসালা রয়েছে, তার শেষের পাতায় ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর জন্য 19টি মাদানী ফুল দেয়া হয়েছে। আমরা সবাই চাই না আমাদের ঘর যেন মাদানী পরিবেশে রূপান্তর হয়, আমার ঘরে যারা রয়েছেন তারা যেন নামাজি হয়ে যায়। তো এই জন্য আমির আহলে সুন্নাত হিকমতের কিছু মাদানী ফুল দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি আমল দিয়েছেন, যদি এই আমল প্রত্যেক নামাজের পর পূর্বে এবং পরে একবার দুরূদ শরীফ সহকারে যদি পড়া হয়, তাহলে সন্তান সন্ততি তারা সুন্নতের অনুসারী হবে, তারা পরহেজগার নেককার হবে এবং ঘরের মধ্যেও মাদানী পরিবেশ তৈরি হবে। দোয়াটি হলো, রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনিন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। পারা 19 সূরা ফুরকান আয়াত নম্বর 74 মধ্যে শুধু আল্লাহুম্মা সংযুক্ত করতে হবে। আল্লাহুম্মা রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা
ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনি ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্ততি হতে চক্ষু সময়ের প্রশান্তি এবং আমাদেরকে পরহেজগারদের ইমাম বানাও। এই দোয়া কোরআনুল করিমের মধ্যে আমাদেরকে শেখানো হয়েছে, আমরা যেন দোয়া করি। এই আয়াতে কারিমা আবার শুনে নিন, পারা 19 সূরা ফুরকানের 74 নম্বর আয়াতের মধ্যে এই দোয়া রয়েছে। তো এভাবে যদি আমরা প্রতি নামাজে দোয়া করি, নিঃসন্দেহে ইনশাআল্লাহ এর বরকত আমরা পাব। সন্তানকে নেককার বানানোর জন্য আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে বাবা নিজে যেন নেককার হয়। নিজে কি হয়? নেককার হয়। বাবা যদি চেহারাতে দাঁড়িয়ে রাখে আর সন্তানকে যদি বলে, সন্তান রাখবে কিনা? বাবা যদি 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে, তার বাবার মুখ মসজিদমুখী যদি হয়, ভালো সঙ্গে সংস্পর্শে যদি উঠা বসা হয়, সন্তান ছোটবেলা থেকে যখন দেখবে, আরে আমার বাবা তো মসজিদের দিকে যেতে আমি দেখেছি, হাতে তাসবিহ এবং তাহলিলি পাঠ করতে দেখেছি, আমার বাবার যে যার সঙ্গে উঠা বসা করতেন তারাও নামাজি ছিল, তারাও মুত্তাকি ছিল, তারাও পরহেজগার ছিল, আর সন্তানকে বলতে হবে না, সেভাবে সে নিজেকে গড়ে তোলে। এখন সন্তানকে নেককার বানানোর জন্য তো আমার খুব চিন্তা, ভালো করার জন্য খুব চিন্তা, কিন্তু নিজের দিকে বাবা তাকায় না যে আমিও তো নামাজ পড়ি না, আমার বন্ধু মহলও তো আজব ধরনের, আমিও তো এমন লোকের সঙ্গে উঠা বসা করি যারা বিভিন্ন খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত। তাহলে সন্তান কি এই সকল বিষয় দেখে না? দেখে। অনেক সময় দেখা যায় যে সন্তান যে খারাপ কাজের মধ্যে নিয়োজিত হয়েছে, ওই বাবাকে এই খারাপ কাজে দেখেই সে নিয়োজিত হয়েছে। এই জন্য বাবাকে নেককার হওয়া অত্যন্ত জরুরি রয়েছে। এবং বলা হয় মা বাবা এবং বংশধরের মধ্যে যারা নেককার হয়, তাদের পরবর্তী সন্তানদের উপর তাদের ওই নেক আমলের প্রভাব হয়। এবং মা বাবা, অভিভাবক এবং পূর্বপুরুষগণ যদি বদকার হয়, গুনাহগার হয়, তাদের প্রভাবও সন্তানের উপর পড়ে। এই জন্য নানা নানি, মামা, অন্যান্য যারা বংশীয় আত্মীয় স্বজন রয়েছে, তাদেরও পরহেজগার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। পরবর্তী বংশধরের উপর সেটি প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য আমি বাবা, আমি যদি চাই আমার সন্তান যেন নেক আমল করুক, মুত্তাকি হোক, আমাকেও নেককার হতে হবে, আমাকেও পরহেজগার হতে হবে। একজন বাবা যদি মসজিদে যাচ্ছে, সন্তানকে যদি নিয়ে যায়, তার এমনি প্রশিক্ষণ হচ্ছে যে আমার বাবা আমাকে মসজিদে নিয়ে যাচ্ছে। সাপ্তাহিক ইজতেমাতে আপনি আসলেন, আপনার সন্তানকে নিয়ে আসুন, যারা মসজিদে আসার উপযোগী রয়েছে তাদেরকে, যারা মসজিদের আদব বুঝে। এমন ছোট না যে এসেই মাশাআল্লাহ মসজিদের আদব করতেই না পারে। তো আপনি যদি নিয়ে আসেন, তাহলে তার এমনি দীক্ষা হবে, প্রশিক্ষণ হবে যে আমার বাবা তো আমাকে ভালো কাজে নিয়ে যায়। বাবা মাদানী কাফলাতে যাচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বা মসজিদের আদব বুঝে এমন ছেলে সন্তান রয়েছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তার তরবিয়ত হবে, সেও ভালো একটি পরিবেশ পাবে এবং সেও ইনশাআল্লাহ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, মাদানী রঙে রঙিন হবে ইনশাআল্লাহ। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা নিজেও নেককার হব, নিজের সন্তানদেরকেও নেককার করব ইনশাআল্লাহ, নিজেও মুত্তাকি হব, নিজের সন্তানদেরকেও মুত্তাকি বানাবো ইনশাআল্লাহ। দেখুন রেওয়ায়েতে রয়েছে তাফসীর দুররে মনসুরের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক মানুষের পরহেজগারিতার কারণে তার সন্তান এবং নাতি নাতনি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সংশোধন করে দেন এবং তার বংশধর এবং তার প্রতিবেশীকে হেফাজত করেন, আর তারা সবাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত থাকে। আমি বাবা যদি নেককার হই,
এর প্রভাব আমার সন্তানের উপরে, সন্তানের সন্তানের উপরে। যদি বাস্তবতা দেখতে চাই, হাদিস শরীফের মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নেই, নিঃসন্দেহে এটি বাস্তব। যদি বাস্তবতা দেখতে চাই তাহলে আমির আহলে সুন্নাতকে দেখুন, আমির আহলে সুন্নাতকে দেখুন। ছোট বয়সে বাবা, উনি যখন ছোট ছিলেন ওনার বাবা ইন্তেকাল করলেন, হজে গেলেন, সেই হজের মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করলেন। তার বাবা হাজি আব্দুর রহমান রহমতুল্লাহ তাআলা, হাজি আব্দুর রহিম ওনার নানা যান, আব্দুর রহমান রহমতুল্লাহ তাআলা, তিনি মুত্তাকি ছিলেন, পরহেজগার ছিলেন। বলা হয় তিনি যখন খাটের উপর বসে কাসিদায়ে গসিয়া যখন পড়তেন, খাট জমিন থেকে উপরে উঠে যেত। এখন কেমন মুত্তাকি ছিলেন, কেমন প্রভাব ছিল আমলে। তো বাবা ইন্তেকাল করলেন, কিন্তু আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া ছোটবেলাতে বাবার কোনো তিনি আদর পাননি, এবং বাবা যে সন্তানকে শিক্ষা দীক্ষা দেয় সেটিও তিনি পাননি। কিন্তু বাবার নেক আমলের বরকত, বংশীয় নেক আমলের বরকত কেমন প্রভাব, যে আজকে সেই আমির আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ওই সকল লোকেরা যারা নিজেকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, সমাজের মধ্যে মুখ দেখানোর মতো তাদের মুখ ছিল না, সেই আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়ার বরকতে আজকে তারা সমাজের সম্মানিত লোকে পরিবর্তন হয়েছে। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া বলেন, আমার যখন হুশ আসলো, স্বাভাবিক ছোট বয়সে যখন ভালো মন্দ বুঝতে শুরু করলেন, তিনি বলেন আমি নিজের ঘরে সবাইকে নামাজ পড়তে দেখেছি। তিনি বলেন আমি সাহিবে তরতিব, কেমন নামাজি। বলেন ছোটবেলা থেকে আমি ঘরের মধ্যে নামাজের পরিবেশ পেয়েছি, ছোটবেলা থেকেই নেক আমল করার জন্য, ইলমে দ্বীন শিখার জন্য ওনার মন মানসিকতা ছিল। আর আজকে দেখুন কত বড় দিনের খেদমত করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে যে মাদানী পরিবেশের বাহার, আজকে যে মাদানী চ্যানেল, জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, দারুল মদিনা, মাকতাবাতুল মদিনা, অন্যান্য বিভাগীয় যে কাজ, এই পুরো বিশ্বের মধ্যে দাওয়াতে ইসলামী যে ছড়িয়ে পড়েছে, এই মর্দে কলন্দরের বরকতে ছড়িয়ে পড়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই আমির আহলে সুন্নাতের বরকতে ছড়িয়ে পড়েছে, নেক আমলের প্রভাব থাকে। আজকে উনি এমন মুত্তাকি, এমন পরেজগার, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মানুষ কি কান্নাকাটি করে, দোয়া করে যে একবারও যেন আমি ইলিয়াস কাদিরি আমির আহলে সুন্নাতের সাথে যেন সাক্ষাৎ হয়ে যায়। যারা সাক্ষাৎ করে নিজেকে সৌভাগ্যশীল মনে করে যে জামানার একজন ওলির সাথে আমার মুলাকাত হয়েছে, আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি যেভাবে নিজে সন্তান হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন, বাবা হিসাবেও নিজেকে গড়ে তুলেছেন। যেভাবে সন্তানের হক নিজে আদায় করেছেন, বাবার হকও তিনি আদায় করেছেন। এবং কোন সময় দেখা যায় যে মা বাবার কারণে সন্তান মর্যাদা প্রাপ্ত হয়, সম্মান পেয়ে থাকে। মা বাবা তারা পরহেজগার, মুত্তাকি, সন্তানের কি এমনি সুনাম হয়ে যায়। কোন সময় দেখা যায় সন্তানের কারণে মা বাবার সম্মান বেড়ে যায়, সন্তানের কারণে মা বাবার সম্মান বেড়ে যায়। বাবা আলিমে দিন নেই, মা আলিমা নেই, সন্তান আলিমে দিন হয়ে গেল, একজন মসজিদের খতিব হয়ে গেল, দিন ইসলামের খেদমতকারী হয়ে গেল, মুফতি ইসলাম হয়ে গেল। তার কারণে মা বাবার সম্মান বাড়ে কিনা, দুনিয়াতেও আখিরাতেও। তো সন্তানও আমি যদি কারো সন্তান, আমাকেও সেভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে যে আমার কারণে যেন আমার মা বাবার সম্মান যেন বজায় থাকে, দুনিয়াতেও যেন সম্মান পায়, পরকালেও সম্মান পায়। সন্তান হিসেবে নিজেকে আমাকে গড়ে তুলতে হবে। এবং আমি বাবা, আমি পিতা, আমি অভিভাবক, নিজের সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে সে যেন সমাজে মুখ দেখাতে পারে, আমিও যেন মুখ দেখাতে পারি, তাকে একজন আদর্শবান মুত্তাকি পরেজগার মুসলমান হিসাবে যেন
গড়ে তুলতে পারি। এই জন্য আমাদের প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। করব ইনশাআল্লাহ। বর্তমান যুগে দাওয়াতে ইসলামী আপনাদেরকে পথ দেখাচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সপরিবার আমরা সম্পৃক্ত হয়ে যাই। ঘরের যারা মহিলারা রয়েছে ইসলামী বন্ধের কাজের মধ্যে তাকে লাগিয়ে দিই। যারা বাচ্চারা রয়েছে মাদ্রাসাতুল মাদিনাতে দিয়ে দিই, জামিয়াতুল মাদিনাতে দিয়ে দিই। নিজে বাবা মাদানী কাফলাতে সফর করুন, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। গোটা পরিবারকে মুত্তাকি বানানোর জন্য, নেককার বানানোর জন্য, সুন্নতে রঙে রঙিন করার জন্য দাওয়াতে ইসলামী উত্তম পন্থা মাধ্যম আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। টেনশন নেই কিভাবে করব সব কিছু দাওয়াতে ইসলামী আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। এখন করার সময়, করতে হবে। আমাকে নিজে কাফলাতে সফর করতে হবে, আমাকে নিজেই ইসলাহে আমলের উপর আমল করতে হবে, দাওয়াতে ইসলামী দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে হবে, আমাকে নিজেই আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে বসতে হবে। আপনি দেখবেন আপনার সন্তান, পরিবার, পরিজন তারাও চেঞ্জ হতে শুরু হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে বসিয়ে যদি আপনি নিজের সন্তানকে, পরিবার, পরিজনকে যদি ভালো করতে চান, নেককার বানাতে চান, মাদানী চ্যানেল অন করে দিন। মাদানী চ্যানেল নিজের ঘরে রাখুন, শুধু মাদানী চ্যানেল, তাহলে পরিবর্তন আসবে। আর আসছে, এরকম নয়, হয়তোবা আপনাদের মধ্যেও হবে যে মাদানী চ্যানেল দেখে কেউ বলে আমার স্ত্রী পর্দাতে চলে আসছে, কেউ বলে আমি দাড়ি রেখে নিলাম, কেউ বলে আমি নামাজি হয়ে গেলাম, কেউ বলে মাদানী চ্যানেলের কারণে আমার গোটা ঘরের পরিবেশ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, আমরা মুত্তাকি হয়ে গেলাম, কেউ বলে আমার ঘরে সবাই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করছে। এই মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের সংশোধনের যে পদক্ষেপ দাওয়াতে ইসলামী নিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, এর মাধ্যমে অনেক বড় দিনের খেদমত হচ্ছে। তো আমি যদি অভিভাবক টিভি এনে দিয়েছি, ভুল করে দিয়েছি, এখন আপনার ওই ভুলকে সংশোধন করার জন্য দাওয়াতে ইসলামী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আপনি মাদানী চ্যানেল অন করে দিন। এর ছাড়া যেন কোনো চ্যানেলই না থাকে, তাহলে আপনি ফলাফল পাবেন। আর যদি এর ছাড়া অন্য কিছু রাখেন, তাহলে আপনি আছেন তো চলছে, মাদানী চ্যানেল নেই, তাহলে আপনি বোঝেন কি হবে। এই জন্য মাদানী চ্যানেল, শুধু মাদানী চ্যানেল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সকল বিষয়ে আমল করার তৌফিক দান করুক। আমরা মাদানী চ্যানেল দেখব, অন্যকে দেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করব। এখন তো আমাদের মাদানী চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে চলে আসছে, অনেক সহজভাবে আমাদের দেশীয় স্যাটেলাইট সেটাতে চলে আসছে। আমরা যেন যে এলাকাতে, যে থানাতে মাদানী চ্যানেল এখনো অন হয়নি, আমরা প্রত্যেকে দায়িত্ব নিই যে যার যার অবস্থান ইনশাআল্লাহ এই একটি দিনই কাজ মাদানী চ্যানেল অন করানোর ব্যাপারে আমরা সময় দিব ইনশাআল্লাহ। যাব কেবল অপারেটরের কাছে, তাদেরকে নেকির দাওয়াত দিয়ে বুঝিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা মাদানী চ্যানেল অন করাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। বয়ানের শেষে কিছু মাদানী ফুল, সেটি হচ্ছে অল্প তুষ্টির ব্যাপারে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অল্প তুষ্টতার ভান্ডার কখনো শেষ হয় না। ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিজিক প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাক তাকে যা কিছু দিয়েছে সে তাতেই পরিতুষ্ট থাকে, তবে নিঃসন্দেহে সে সফল হয়েছে। এখন অল্প তুষ্টতা কাকে বলে এটি জানতে হবে। সেটি হচ্ছে লোভ লালসা পরিহার করে আল্লাহ পাক যা কিছু দান করেছেন তার উপর পরিতুষ্ট থেকে জীবন অতিবাহিত করাকে অল্প তুষ্টতা বলে। আল্লাহ যা দিয়েছেন সেটার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকা। হাল মিম মজিদ, আরো চায়, দিন যায় চাহিদা বাড়ে, তখন দেখা যায় লোভ লালসার মধ্যে আমরা পড়ে যাই। পরিশেষে নিজের পার্থিব জীবনকে
উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হালাল হারাম কোনো কিছু আমরা দেখি না মাআযাল্লাহ। তো আল্লাহ যা দিয়েছে সেটির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, এটি হচ্ছে অল্প তুষ্টতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই গুণে নিজেকে গুণান্বিত করার তৌফিক দান করুক। নিয়ত করি আল্লাহ যা আমাদেরকে দিয়েছে না, ইনশাআল্লাহ আমরা সেটির প্রতি সন্তুষ্ট থাকব এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব ইনশাআল্লাহ। লোভ লালসা থেকে বাঁচব ইনশাআল্লাহ। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমাতে 6টি দুরুদে পাক এবং 2টি দোয়া পড়ানো হয়। আসুন আমরা পড়ি। বুজুর্গানে দিন বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমা রাতে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এই দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। আসুন আমরাও পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরতে সৈয়দনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরাও পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরতে আহমদ সাওয়ী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরাও পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরামগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আসুন আমরাও পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সৈয়দনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী
মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। আসুন আমরাও পড়ি, জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়ি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
illallah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allahu 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 La ilaha illallah Muhammad
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এখন মোনাজাত হবে। যারা সাপ্তাহিক ইজতেমাতে এসেছেন এবং মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে যারা সাপ্তাহিক ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করেছেন, আসুন আমরা দোয়ার জন্য হাত তুলে দিই। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله يا إله العالمين। আমরা গুনাহগার, গুনাহে পরিপূর্ণ দুটি হাত তোমার দরবারে তুলে দিয়েছি। আয় আল্লাহ, নিজের জীবনে অনেক গুনাহ করেছি, অনেক পাপ করেছি। আয় আল্লাহ, লুকে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্যে গুনাহ করেছি। আয় আল্লাহ, জানায় অজানায় অনেক গুনাহ সংগঠিত হয়েছে। আল্লাহ, আমার গুনাহ সম্পর্কে হয়তোবা আমি গুনাহ করে ভুলে গিয়েছি। আয় আল্লাহ, আমার গুনাহ সম্পর্কে আমার আত্মীয় স্বজন জানে না, পাড়া প্রতিবেশী জানে না, বন্ধু মহলে কেউ জানে না, কিন্তু মওলা তুমি জানো। আল্লাহ, আমার সকল আমল সম্পর্কে তুমি অবগত। আল্লাহ, আমি যা যা করেছি তুমি জানো, কিন্তু আল্লাহ তুমি কত দয়াবান, কত রহমতওয়ালা পরওয়ারদিগার। আল্লাহ, এমন এমন গুনাহ আমার দ্বারা সংগঠিত হয়েছে, যখন স্মরণে আসে বিবেক নিজেকে ধিক্কার দেয়। আল্লাহ, যখন স্মরণে আসে তখন নিজেকে নিজেই আমরা ধিক্কার দিয়ে থাকি, নিজেকে নিজে দেখতে মন চায় না। কিন্তু আল্লাহ, তুমি এত দয়াবান, এত দয়ালু, আমরা এত গুনাহ করেছি, এরপরেও তুমি আমাদের উপর আযাব দাওনি। আল্লাহ, আমাদের পাকড়াও হয়নি, আমাদেরকে জমিন গ্রাস করেনি, আমাদের উপর আগুনের বর্ষণ হয়নি। আল্লাহ, বরং সম্মানের মুকুট দিয়েই রেখেছো। আল্লাহ, লোকেরা যদি আমার গুনাহ সম্পর্কে জানতো, নিকটে কেউ বসতো না, কেউ নিকটে আসতো না। আল্লাহ, তোমার দয়াতে আমার সম্মান সমাজে বজায় রয়েছে মওলা। কিন্তু হে আল্লাহ, পর্দা যেন কোনোদিন উন্মোচন হয়ে না যায়। যেদিন উন্মোচন হলো,
সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবো না। আল্লাহ, যেভাবে আমাদের গুনাহকে ঢেকে রেখেছো, ঢাকা অবস্থায় আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ, যেভাবে সম্মান সমাজে দিয়ে রেখেছো, এই সম্মান মৃত্যুর সময়ও যেন বজায় থাকে, পরকালেও যেন বজায় থাকে। কোন জায়গায় যেন আমরা লাঞ্ছিত না হয়, অপদস্থ না হয়। দয়ালু আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে নেককার বান্দা হিসেবে কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, লোকদের সামনে নির্জনে সব জায়গায় তোমাকে ভয় করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদের অন্তরকে তোমার ভয় দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও, তোমার হাবিবের ভালোবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ, তোমার ভয় এমন দান করো আল্লাহ, যেন আমরা গুনার দিকে অগ্রসর না হয়। আল্লাহ, আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও, আমাদেরকে পরহেজগার বানিয়ে দাও। মন চায় ভালো হওয়ার, মন এটাই চায় আর গুনাহ করব না, আর খারাপ কাজে যাব না। কিন্তু আল্লাহ, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নফসের কুমন্ত্রণায় এসে আবার গুনার দিকে আমরা চলে যাই। আল্লাহ, তওবা করার সুযোগ পেয়েছি, এই তওবা আমাদের জীবনের শেষ তওবাই যেন হয় মওলা, আমরা যেন আর গুনার দিকে যেন না যাই। আল্লাহ, সকল প্রকারের গুনাহ থেকে আমরা তওবা করলাম। আল্লাহ, আমাদের তওবাকে তুমি কবুল করে নাও। আগামীতে আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নাও, গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করে দাও। আমাদেরকে তওবার উপর অটলতা দান করে দাও, স্থায়িত্বতা দান করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ, আমাদেরকে নেক মুত্তাকি হওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। আমাদের সন্তান সন্ততিকে নেককার বানিয়ে দাও, পরিবার পরিজনকে নেককার বানিয়ে দাও। আল্লাহ আল্লাহ, সুন্নাতের উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, আমাদের সবাইকে নেক পরেজগার হয়ে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নাও, আমাদেরকে গীবত থেকে বাঁচিয়ে নাও, চুগলখড়ি থেকে বাঁচিয়ে নাও, অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে নাও, কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, তোমার ইবাদত করার তৌফিক দিয়ে দাও, তোমার হাবিবের সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও। আজকে যারাই সাপ্তাহিক ইজতিমাতে এসেছে, আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দান করে দাও। মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে যারা মোনাজাতে শরীক হয়েছে, আমাদের সবাইকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিয়ে দাও। ইলাহাল আলামিন, এই দুনিয়া ছেড়ে যেদিন যাব, যেদিন মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে যাব, আল্লাহ, হয়তোবা আমাদের জীবনের আজকেই শেষ রাত হতে পারে, আমাদের জীবনের শেষ ইজতিমা, শেষ মোনাজাত হতে পারে। আল্লাহ, এটা নিশ্চিত মরতে হবে, কিন্তু আমরা কেউ জানি না কোন দিন মরবো, কোন সময় মরবো। আল্লাহ, যেদিন মৃত্যু আসে মওলা, সেই দিন আমার মুখে যেন কালিমা থাকে, দুরূদ শরীফ থাকে। আল্লাহ, এমন শব্দ বের না হয় যার দ্বারা আমার ইমানের সন্দেহ চলে আসে। আল্লাহ, মৃত্যুর সময় আমরা যেন কালিমা পড়ে দুরূদ পড়ে বিদায় নিতে পারি, সেই তৌফিক দান করে দাও। আমাদের ইমানের উপর স্থায়িত্বতার মোহর লাগিয়ে দাও। মৃত্যুর সময় তোমার হাবিবের দিদার নসিব করে দাও। তোমার হাবিবের নুরানি চেহারা দেখে দেখে কালিমা দুরূদ পড়ে বিদায় নিতে পারি, সেই তৌফিক দান করে দাও। ইলাহাল আলামিন, দূর দূরান্ত থেকে ইসলামী ভাইরা সাপ্তাহিক ইজতিমাতে এসেছে। অনেকে মাদানী চ্যানেলে স্ক্রিনের সামনে বসে মোনাজাতের জন্য হাত তুলে দিয়েছে। আল্লাহ, যে যে নিয়ত
নিয়ে, যে বাসনা নিয়ে, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের সকলের নেক আকাঙ্ক্ষা নিয়তকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ। অনেকে নিজের আত্মীয় স্বজন এর মধ্যে যারা অসুস্থ তাদের দোয়া প্রার্থী হয়ে এসেছে। অনেকে আল্লাহ আমাদেরকে দোয়ার জন্য বলেছে। আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, পরিবার পরিজনের মধ্যে যারা অসুস্থ সবাইকে শিফা দান করে দাও। যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাবকে দূর করে দাও। যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দিয়ে দাও ইলাহাল আলামিন। আজকের এই ইজতিমাতে আগমনকারী ইসলামী ভাইদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকেও শিফা দিয়ে দাও। মাদানী চ্যানেলের স্ক্রিনের সামনে বসে যারা হাত তুলেছে এদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকেও শিফা দিয়ে দাও। যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাবকে দূর করে দাও ইলাহাল আলামিন। তোমার দরবারে আরজ আমাদের সবাইকে সপরিবার হজ করার তৌফিক দিয়ে দাও, মদিনার যাবার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের উপর নিজের খাস রহমত নাজিল করে দাও। বাংলাদেশকে সমস্ত আপদ বিপদ থেকে নিরাপদে রাখিও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল প্রকারের দুর্ঘটনা থেকে, মহামারী থেকে, করোনা ভাইরাস থেকে, ওমিক্রন থেকে আমাদেরকে, আমাদের দেশকে তুমি হিফাজতে রাখিও আল্লাহ ইলাহাল আলামিন। তোমার দরবারে আরজ ঘরে ঘরে দাওয়াতে ইসলামের মাদানী पैगामকে পৌঁছিয়ে দাও। মাদানী চ্যানেলের মাদানী पैगामকে পৌঁছিয়ে দাও। মাদানী চ্যানেলকে বিভিন্ন জায়গায় অন করানোর জন্য যে সকল আশিকানে রাসূল চেষ্টা চালাচ্ছে আল্লাহ তাদের চেষ্টার মধ্যে সফলতা দান করে দাও ইলাহাল আলামিন। তোমার দরবারে আরজ আল্লাহ দাওয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়ার হায়াতে বরকত দিয়ে দাও। সকল উলামা আহলে সুন্নাতের হায়াতে বরকত দিয়ে দাও। মাশায়েখ আহলে সুন্নাতের হায়াতে বরকত দিয়ে দাও। তাদের ফয়েজ বরকত দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করে দাও। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल मिवालिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। असअलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, असअलुका शफाअत या हबीब अल्लाह, असअलुका शफाअत या रहमतल लिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। যখন আমাদের মৃত্যুর সময় চলে আসে ইয়া আল্লাহ আমাদের মুখে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। যখন হবে তোমার দিদার তখনই হবে আমার, যখন হবে তোমার দিদার তখনই হবে আমার। আমার স্বপ্নে এসো না মদনী মদিনাওয়ালা, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা,
या हबीब सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो अली जिनके दर के गदा है वली, उस इमाम में विलायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। वो से आज़म इमाम मोतों का वन्नों का, वो से आज़म इमाम मोतों का वन्नों का, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों, शम्ए बज़ में हिदायत पे ख्वाजाए ख्वाजे गान ख्वाजा गरीबे नवाज, उस मोइनो दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। डाले दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जिनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, उसे अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अल्लाहुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनकी